Brother, am I audible clear enough? Yes, brother. Yes, brother. Thank you. May the Lord's name be glorified. ప్రభు నామం మహింపరచబడును గాక. God has brought us once again to his presence for this second evening of this series of meetings. ఈ కూడికల్లో ఈ రెండవ సాయంత్రానికి మరలా ప్రభు మనల్ని తీసుకొని వచ్చాడు. As we know, we started on the theme repent and return to the first works based on Revelation chapter 2 and verse 5. ప్రకటన గ్రంథం 2వ అధ్యాయం 5వ వచనం ప్రకారము మారు మనసు పొంది మొదటి క్రియలకు తిరిగి రమ్ము అనే అంశం మీద మనం ధ్యానం చేస్తున్నాం. I thank the assembly and the leadership of the upper room assembly who gave me this opportunity to meet you all and minister the word of God in this way. ఈ విధంగా నేను వాక్య పరిచర్య చేయటానికి అప్పర్ రూమ్ సంఘం వారు నాయకత్వం నన్ను ఆహ్వానించి ఈ విధంగా అవకాశం ఇచ్చినందుకు వారికి కృతజ్ఞతలు. May the Lord continue to bless you. Let us remember one another in prayer. ప్రభు ఇంకను మనల్ని దీవించును గాక. ఒకరి కోసం ఒకరు ప్రార్థనలో జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. May these words that we are hearing be a great blessing unto us in our spiritual lives. మనం వింటున్న ఈ మాటలు మన ఆత్మీయ జీవితానికి గొప్ప మేలు చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. As we saw yesterday from Revelation chapter 2 and verse 5, our theme, repent and return to the first works. మనం ఇంతకు ముందు నిన్నటి దినాన్ని చూసినట్లుగా ప్రకటన గ్రంథం 2వ అధ్యాయం 5వ వచనంలో మారు మనస్సు పొంది ఆ మొదటి క్రియలు చేయము అనే అంశం మీద మనం మాట్లాడుతున్నాం. We saw two important factors that I mentioned yesterday, the first love and the first works that is mentioned in that verse. ఈ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే నిన్నటి దినాన్ని చెప్పాను, మొదటి ప్రేమ మొదటి క్రియల గురించి చెప్పాడు. And these two are the things that should go hand in hand together, love and the work. ఈ రెండు అనగా ప్రేమ క్రియలు అనేది జోడుగా ఒకదానితో ఒకటి కలిసి వెళ్ళాలి. And yesterday we saw the first aspect, the first point that I wanted to share. The Lord knows the works that is being done by the church. మొదటి అంశం నిన్న చెప్పిన విధంగా సంఘము చేస్తున్న క్రియలు దేవుడు ఎరిగి ఉన్నాడు. And we saw 7 dimensions of our works from that chapter, verse 2 and based on verse 2 and 3. ఈ రెండో అధ్యాయంలో 2-3 వచనాల్లో 7 వైవిధ్యాల గురించి మనం చూసాం. Those are the different works, and the Lord says, I know all these works. ఇవి వేర్వేరు పనులు, ఆ పనులన్నీ నాకు తెలుసు అని ప్రభువు చెప్తున్నాడు. I will continue the same thought this evening also. అదే ధ్యానాన్ని ఈ సాయంకాలం కూడా కొనసాగిస్తాను. So we will come to the second point that I wanted to share. నేను చెప్పాలనుకున్న ఈ రెండో అంశానికి వస్తున్నాను. The Lord declares the specific charges against each church. ప్రతి సంఘాన్ని పైన ఆయన చేస్తున్న ఆ నెపములు అవి ఇక్కడ తెలియచేస్తున్నాడు. In Revelation chapter 2 and verse 4 we read, nevertheless I have this against you, that you have left your first love. రెండో అధ్యాయం ప్రకటన గ్రంథం 4వ వచనంలో అయినను మొదట నీకుండిన ప్రేమను నీవు వదిలితివని నేను నీ మీద తప్పు ఒకటి మోపవలసి ఉన్నది అంటున్నాడు. Yesterday we were concentrating on the Lord knows our works. He knows all what we are doing. నిన్నటి దినాన్ని మనం ఏం చెప్పుకున్నాం అంటే ప్రభువు మన పనులన్నీ ఎరిగి ఉన్నాడని. But here we see the Lord he declares or pronounces the charges against every church. ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ప్రతి సంఘం మీద ఉన్న నెపములు లేదా వారి మీద ఉన్న ఆరోపణల గురించి ప్రభువు ప్రకటిస్తున్నాడు. So he is not a God who sees everything and then just keeps quiet. ప్రభువు ఎలాంటి వాడంటే అన్ని చూసి మౌనంగా ఉండేవాడు కాదు. He will very specifically communicate the negatives, the minus points, the weakness, where it has to be fixed and repaired. He will communicate it to the church. ఆయన చాలా ఖచ్చితంగా ఎక్కడైతే లోపాలు ఉన్నాయో, ఎక్కడైతే సరిదిద్దుకోవాల్సిన అంశాలు ఉన్నాయో, ఎక్కడైతే సరి చేసుకోవాలి మరి తప్పుదిద్దుకోవాల్సిన అంశాలు ఉన్నాయో
వాటిని ఆయన తెలియచేస్తాడు. And he speaks very specifically to the local church exactly the problem that they are having. ఆయన ఆ స్థానిక సంఘంలో ఆ ప్రత్యేకమైన సమస్య ఏదైతే ఉందో దాని గురించి స్పష్టంగా మాట్లాడతాడు. Here we are considering from the message that is given to the church at Ephesus. ఇక్కడ ఎఫెసీ సంఘానికి ఇవ్వబడిన సందేశాన్ని గురించి మాట్లాడుతున్నాం. But in chapter 2 and chapter 3, we see the Lord's message going out to 7 different local churches. 2-3 అధ్యాయాలు కలిపి చూసినట్లయితే ప్రభు యొక్క సందేశము 7 సంఘాలకు వెళ్తున్నట్లుగా చూస్తున్నాం. And to each of the churches, the Lord has his message. He declares it, he communicates it. ప్రతి సంఘానికి కూడా ప్రభు సందేశం ఉన్నది. ఆయన దాన్ని ప్రకటించి దాన్ని వారికి తెలియచేస్తున్నాడు. Now, this is the characteristic of God. He communicates where we have to change. ఎక్కడైతే మనం మార్పు పొందాలో దాన్ని మనకు తెలియచేసే లక్షణం దేవునిది. When we study the Old Testament and the history of God's people Israel, పాత నిబంధన అనగా ఇశ్రాయేలు ప్రజల యొక్క చరిత్రను చూసినట్లయితే the whole of the history we read in the Old Testament. పాత నిబంధనలో చరిత్ర అంతా చదువుతాం. But when we come to the last book of the Old Testament, the book of Malachi, పాత నిబంధనలోని చివరి పుస్తకమైన మలాకి గ్రంథానికి వచ్చినట్లయితే, and if you read Malachi, we see the Lord very specifically pronounces the charges against his people. వారి మీద ఉన్న నెపములు లేదా తప్పులు దాన్ని ఎత్తి చూపుతూ స్పష్టంగా తెలియచేస్తున్నట్లుగా చూస్తున్నాం. We know that. I have no time to go into that right now. మనకు సమయం లేదు కాబట్టి అందులోకి నేను వెళ్ళటం లేదు. But when he's closing the Old Testament, we see the charges have been very clearly pronounced there. పాత నిబంధన ముగిస్తూ ఉంటుండగా వారి మీద ఉన్న తప్పులు నెపములు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని చాలా స్పష్టంగా తెలియచేస్తూ ముగిస్తున్నాడు. In the same way, when we come to the last book of the New Testament, the book of Revelation, అదే విధంగా కొత్త నిబంధనలోని చివరి పుస్తకమైన ఈ ప్రకటన గ్రంథానికి వచ్చినప్పుడు he declares the charges against each local church very specifically. ప్రతి స్థానిక సంఘం ఎడల ఆయన చేస్తున్న నెపములు ఏవైతే తప్పులు మోపవలసి ఉన్నాయో వాటిని స్పష్టంగా తెలియచేస్తున్నాడు. As our God is a God who communicates all the weak points of our lives, our churches, so that we may repent and return. మన దేవుడు ఎలాంటి వాడంటే మన జీవితాల్లో మన సంఘాల్లో ఉంటున్న ప్రతి బలహీనతలను తెలియచేసి తద్వారా మనము మారు మనసు పశ్చాత్తాపం పొందాలని కోరేవాడు. He sees all the works, everything that we are doing. మనం చేసే ప్రతి పనిని దేవుడు చూస్తున్నాడు. Even what we are doing secretly, he is able to see and he has it on his mind. మనం చేసే రహస్యముగా చేసే పనులు కూడా ఆయన చూస్తున్నాడు, ఆయన మనసులో పెట్టుకుంటున్నాడు. In Matthew's Gospel, chapter 6, we read, your Father who sees in secret will himself reward you openly. మత్తయి సువార్త 6:4లో చూస్తే, అట్లయితే రహస్యమందు చూచు నీ తండ్రి నీకు ప్రతిఫలము బహిరంగముగా ఇచ్చును అని చూస్తున్నాం. Now here I want to say, each local church is under the scanner of the Lord's eyes. ఇక్కడ నేను చెప్పేది ఏంటంటే ప్రతి స్థానిక సంఘము కూడా ప్రభు యొక్క ఆ తీక్షణమైన దృష్టి కింద ఉన్నది. Nowadays we have CCTV cameras everywhere. No, you won't know where it is. Everything is being watched. మనకి ఈ రోజుల్లో చూస్తే ఎక్కడ చూసినా సీసీటీవీలు ఉన్నాయి కదా, అవి ఎక్కడ ఉన్నాయో మనకి తెలియకపోయినా అవన్నీ కూడా రికార్డ్ చేస్తూ ఉంటాయి. In the same way, God knows every activity of every church, all the ministries, and he's watching it and he understands where we are failing. అదే విధంగా ప్రతి సంఘం యొక్క ప్రతి పనిని ఆయన చూస్తూ ప్రతి పరిచర్యను చూస్తూ ఎక్కడ మనం మార్పు పొందాలో వాటిని గురించి ఆయన పరిశీలిస్తూ ఉన్నాడు. And he evaluates all our works. మన పనులన్నిటినీ కూడా ఆయన మరి పరిశీలించి పరీక్షిస్తున్నాడు. He is a God who judges without any partiality. పక్షపాతం లేకుండా తీర్పు తీర్చే దేవుడు ఆయన. Big church or small church, there is no difference for him.
ఆయనకు పెద్ద సంఘమైన చిన్న సంఘమైన తారతమ్యం లేదు. Old church or new church, there is no difference for him. పాత సంఘమైన క్రొత్తగా ప్రారంభమైన సంఘమైన ఆయన దృష్టిలో తేడా లేదు. In Peter chapter 1 and verse 17 we read, మొదటి పేతురు పత్రిక మొదటి అధ్యాయం 17వ వచనంలో చదువుతున్నాం. if you call on the Father who without partiality judges according to each one's work. పక్షపాతం లేకుండా క్రియలను బట్టి ప్రతి వానిని తీర్పు తీర్చువాడు తండ్రి అని మీరు ఆయనకు ప్రార్థన చేయుచున్నారు. Yes, he is a judge without partiality. పక్షపాతం లేని తీర్పరి అని చూస్తున్నాం. And every activity of the church, he has a list, he has an account of it. సంఘంలో జరిగే ప్రతి పని కూడా ఆయన రాసుకొని దాన్ని గురించి ఆయన ఆలోచన కలిగి ఉన్నాడు. That is why he announces the weak points of the church. He declares it to the church. అందుకనే సంఘంలో ఏవైతే బలహీనతలు లోపాలు ఉన్నాయో వాటిని ఆయన ఎత్తి చూపుచూ వాటిని తెలియచేస్తున్నాడు. In Hebrews chapter 12 verse 5 to 7 when we read, we see, you have forgotten the exhortation which speaks to you as to sons. My son, do not despise the chastening of the Lord, nor be discouraged when you are rebuked by him. 12వ అధ్యాయం హెబ్రీ పత్రిక 5-7 వచనాలు చూసినట్లయితే, నా కుమారుడా ప్రభువు చేయు శిక్షను తృణీకరించుకుము, ఆయన నిన్ను గద్దించినప్పుడు విసుకకుము అంటున్నాడు. So here we see, when the Lord pronounces the weak points of the church, సంఘంలోని ఆ బలహీనమైన విషయాలను గురించి ప్రభు మాట్లాడినప్పుడు, we see about 7 churches there in chapter 2 and 3. ఈ 2-3 అధ్యాయాల్లో 7 సంఘాలను చూస్తున్నాం. The problem of the Ephesus church is told to the Ephesus church, not to the other churches. ఈ ఎఫెసీ సంఘంలో ఉంటున్న ఆ సమస్య ఆ సంఘానికే చెందినది, మిగిలిన దానికి చెందినది కాదు. This man who tells the weakness of one church in other place, and they will never directly communicate. కొన్నిసార్లు మనుషులైతే ఏం చేస్తారంటే ఒక సంఘంలో ఉన్న బలహీనత మిగతా సంఘాల్లో తెలియచేస్తారు, కానీ దాని గురించి వారితో నేరుగా మాట్లాడరు. If you find some problem in my church, you will never tell me that, but you will tell all other churches. నా సంఘంలో ఏదైనా సమస్య ఉన్నట్లయితే నాతో మాట్లాడరు, కానీ దాని గురించి మిగతా సంఘాల్లో తెలియచేస్తారు. But God is not like that. He directly tells you the problems that you have. కానీ దేవుడు అలాంటి వాడు కాదు. నీలో నీ మధ్య ఉన్న సమస్యలను నీకే నేరుగా తెలియచేస్తాడు. That is how God communicates the truth. సత్యాన్ని ఆ విధంగా ఆయన బయలుపరుస్తాడు. So we all do so many ministries. మనము అనేక పరిచర్యలు చేస్తూ ఉంటున్నాం. God is not just a God who condemns the weak points. దేవుడు కేవలం బలహీనతలను ఖండించే దేవుడు మాత్రమే కాదు, but he is also a God who commends the good points. ఆయన మంచి పనులను ప్రశంసించే దేవుడు కూడా. That if you see the messages to Ephesus and the messages to the 7 churches, you will see that. ఎఫెసీ సంఘానికి మిగతా 7 సంఘాలకు అన్ని 7 సంఘాలకు ఇవ్వబడిన సందేశాల్లో ఇది మనం చూడగలం. Sometimes man sees only the weakness and the failures and the sins. They will never see the good things that the church is doing, isn't it? మానవులైతే కేవలం ఆ సంఘంలో ఉంటున్న బలహీనతలు, కొన్ని లోపాలు ఇవే చూస్తారు, కానీ మంచి విషయాలను పట్టించుకోరు. But God is a God who will commend you for the good works you are doing. At the same time, he will pronounce the weak points and the correctable areas. దేవుడు ఎలాంటి వాడంటే నీలో ఉన్న మంచి కార్యాలను ప్రశంసించి అదే సమయంలో లోపాలను ఎత్తి చూపి వాటిని ప్రకటిస్తాడు, తెలియజేస్తాడు. So each of the churches, the church leaders who are listening to me this evening, ఈ సాయంకాలమున ఈ సందేశాన్ని వింటున్న ప్రతి సంఘ నాయకులు, sometimes we are so much concerned what will others tell about us. కొన్నిసార్లు మనకి చాలా ఆతురతగా ఉంటుంది, మా గురించి ఇతరులు ఏం చెప్తారు అని. What will the other assembly talk about us? What will they think about our church? మిగతా సంఘాలు మా సంఘం గురించి ఏం చెప్తారు, వారు ఏమి మా గురించి ఆలోచన కలిగి ఉన్నారు అనుకుంటారు. Let me tell you, our assemblies are all independent assemblies. We are not accountable to another church.
నేను చెప్పేది ఏంటంటే మిగతా సంఘాలన్నీ స్వయం ప్రతిపత్తి కలిగినవి, ఒకరికొకరు మనం ఏం బాధ్యులం కాదు. We have organized work, but we are not an organization. మనం అన్ని కలిసి సమన్వయంతో పనులు పరిచర్యలు చేయవచ్చు, కానీ మనం ఒక సంస్థగా కలిసి పనిచేసేది కాదు. We cooperate and work together with the like-minded assemblies, but we are not an organization of all the assemblies under one banner. ఒకే దృక్పథం కలిగిన సంఘాలు కలిసి ఒకే సమన్వయంతో పనిచేయొచ్చు, కానీ ఒక సంస్థ కింద పనిచేసినట్లుగా మనది ఉండదు. So always we worried about what is the Lord telling about our church, not what the people talk about our church. కాబట్టి ప్రభువు మన సంఘం గురించి ఏం చెప్తున్నాడు అనే దాన్ని బట్టి గురి కలిగి ఉండాలి, కానీ మిగతా వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారో దాని మీద ఉంచకూడదు. Yes, the Lord declares the charges against each church. ప్రతి సంఘం మీద ఆయన తప్పులు మోపుతున్నాడు. Now we must have a listening ear to hear what the Lord is telling. మనము ప్రభువు చెప్తున్న వాటిని గైకొంటకు మరి వినగలిగే చెవి కలిగి ఉండాలి. Many a time now we are one-sided in communicating with God. అనేక సార్లు ప్రభువుతో సంభాషించేటప్పుడు మన సంభాషణ ఒకే వైపు ఉంటుంది. We want to tell so many things to God, but we don't want to hear what God wants to tell us. ప్రభువుకు మనం అనేక సంగతులు చెప్పాలని ఆశించి చెప్తా ఉంటాం, కానీ ఆయన ఏం చెప్తున్నాడో వినలేని పరిస్థితిలో ఉంటాం. That is not a dialogue, that is a monologue. We are not expected to do that. ఇది ఇద్దరు కలిసి మాట్లాడుకున్నట్లు ఉండదు, కానీ ఒకే వ్యక్తి చెప్పినట్లుగా ఉంటుంది, అది మనం చేయరాదు. Yes, the second point I was sharing is the Lord declares the specific charges to each church. రెండవ విషయం నేను చెప్తున్నది ఏంటంటే ప్రతి స్థానిక సంఘం మీద ఉంటున్న తప్పుల్ని ఎత్తి చూపుతున్నాడు. Now let me come to the third point. ఇప్పుడు మూడవ అంశానికి వస్తాను. The importance of the first love in the church. సంఘములో మొదటి ప్రేమకున్న ప్రాధాన్యత. Now we read in verse 4 the term first love. ఈ 4వ వచనంలో ఆ మొదటి ప్రేమ అనే మాటను చూస్తున్నాం. You have left your first love. మొదట నీకుండిన ప్రేమను వదిలితివి. And that is a very important aspect in the eyes of God. దేవుని కన్ను దృష్టిలో ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైన అంశం. Love is very, very important. You cannot compromise on the aspect of love in the churches. సంఘంలో ప్రేమకు చాలా ప్రాముఖ్యత ఉన్నది. ఆ విషయంలో రాజీ పడనే రాదు. Now what is the problem with the Ephesus church here? ఇక్కడ ఎఫెసీ సంఘంలో సమస్య ఏంటిది? They have everything else, all other activities, but no love. వారికి అన్ని కార్యక్రమాలు పరిచర్యలు ఉన్నాయి, కానీ ప్రేమ లేదు. So the importance of the love in the church is highlighted by the Lord here. ఇక్కడ ప్రభువు సంఘంలో ప్రేమకున్న ప్రాధాన్యతను నొక్కి చెప్తున్నాడు. Now, what is the Lord telling there? Just note, I'll read the English phrase. I do not know how it means in Telugu. You have left your first love. మొదట నీకుండిన ప్రేమను నీవు వదిలితివి అని చూస్తున్నాం. You have left. వదిలితివి. Now it does not say you have lost the first love. It says you have left the first love. ఇక్కడ ఆ మొదటి ప్రేమను కోల్పోయావు అని చెప్పటం లేదు, కానీ మొదటి ప్రేమను వదిలివేసావు అంటున్నాడు. So there is a difference between losing and leaving. కోల్పోవటానికి వదిలటానికి కొంత వ్యత్యాసం ఉన్నది. Losing is we are not in control. We lost it somewhere without our knowledge. కోల్పోవటం అంటే మనకి ఇంకా నియంత్రణ లేదు, ఎక్కడో ఒక చోట దాన్ని పోగొట్టుకున్నామని. That mistake can happen to any human beings. ప్రతి మానవుల్లో అది జరగవచ్చు. But here you have left. That means deliberately you have thrown it out. That is the meaning. You have left it. కానీ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడంటే వదిలితివి అంటే ఉద్దేశపూర్వకంగా వదిలినట్లు. You have opted to leave the first love. ఆ మొదటి ప్రేమను వదలటానికి నీవు నిర్ణయం తీసుకొని చేశావు. You have decided that I can survive without love. ఆ ప్రేమ లేకుండా నేను కొనసాగగలను అనే నిర్ధారణకు వచ్చేసావు. Beloved, love is the most important aspect in the Christian ministries and in the Christian churches. ప్రియులారా, క్రైస్తవ పరిచర్యలో క్రైస్తవ సంఘాల్లో ప్రేమ అనేది అతి ప్రాముఖ్యమైనది. When you hear the term first love, ఈ మొదటి ప్రేమ అనే పదం విన్నప్పుడు
There is a lot of difference by just saying love. The first love and just love, a lot of difference is there. ఈ మొదటి ప్రేమ అని చెప్పటానికి ప్రేమ అని చెప్పటానికి చాలా వ్యత్యాసం ఉన్నది. First love is the original, the purest form of love. ఈ మొదటి ప్రేమ అనేది మొదట ఆరంభంలో ఉన్నది అతి మరి పవిత్రమైన ప్రేమ. Yesterday I was telling about 40 to 45 years of history of the church at Ephesus. ఎఫెసీ సంఘానికి 40 నుంచి 45 సంవత్సరాల చరిత్ర ఉందని నిన్న చెప్పాను. First, when it began, it was the purest form of love. మొదట అది ఆరంభమైనప్పుడు వారికి చాలా నిష్కళంకమైన ప్రేమ ఉన్నది. But over the period of time, this has been contaminated. కానీ వచ్చే కొద్దీ అది కలుషితమైపోయింది. And I want to tell my dear brothers and sisters who are listening to me this evening. ఈ సాయంకాలం ఈ మాటలు వింటున్న ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, నేను చెప్పేది ఏంటంటే the root cause for all the problems in our churches, మన సంఘాల్లో సమస్యలన్నిటికీ కూడా మూలం ఏంటిదంటే we have left the love. That is the only reason. మనము ప్రేమను వదిలేసాం, అది ఒక్కటే కారణం. We have the doctrine, మనకు సిద్ధాంతం ఉన్నది, we have the ministries, మనకు పరిచర్యలు ఉన్నాయి, we have good leadership, మనకు మంచి నాయకత్వం ఉన్నది, we have everything. మనకి అన్ని ఉన్నాయి. But the root cause of all the problems in all the churches, there is no love, the first love, as the Bible talks about. బైబిల్ చెప్తున్నట్లుగా ప్రతి సంఘంలో ఉంటున్న సమస్యకు మూల కారణం ఏంటంటే ఆ మొదటి ప్రేమ లేకపోవటం. If the first love is the love problem is fixed in the churches, then everything else will fall in its place. ఆ మొదటి ప్రేమ అనే సమస్య కనుక తీరినట్లయితే మిగతా అన్ని వాటికే కుదుర్చుకుంటాయి. It is, you don't have to fix the activities of the church. సంఘంలో కార్యక్రమాలను మీరేమి ఆ విధంగా ఏర్పాటు చేయాలనేది కాదు. You don't have to fix the financial aspect of the church. ఆ సంఘంలో ఆర్థిక సమస్యలను నీవు పరిష్కరించాలని కాదు. You fix the problems related to the love in the church, automatically everything will fall in the right place. సంఘంలో ఆ ప్రేమ అనే సమస్యను గనక మీరు పరిష్కరించుకున్నట్లయితే మిగతావన్నీ వాటంతటికి అవే కుదురుకుంటాయి. You know how much of importance the Bible gives to love? ప్రేమకు బైబిల్ ఎంత ప్రాముఖ్యత ఇస్తుందో తెలుసా? Let me read this verse. Matthew's Gospel, chapter 22, verse 37 to 40. మత్తయి సువార్త 22వ అధ్యాయము 27 నుంచి 30 వరకు చూద్దాం. 37 to 40. 37 నుంచి 40 వరకు చూద్దాం. Yeah, brother, you can read that. తుదకు నా కుమారుని సన్మానించెదరనుకొని తన కుమారుని వారి యొద్దకు పంపెను. అయినను ఆ కాపులు కుమారుని చూచి ఇతడు వారసుడు, ఇతనిని చంపి ఇతని స్వాస్థ్యము. Is it Matthew 22, 37, 40? సారీ 20. మత్తయి సువార్త 22, 37 నుంచి 40. అందుకైన నీ పూర్ణ హృదయముతోను నీ పూర్ణ ఆత్మతోను నీ పూర్ణ మనస్సుతోను నీ దేవుడైన ప్రభువును ప్రేమింపవలనన్నదే ఇది ముఖ్యమైనదియు మొదటిదియు నైన ఆజ్ఞ. నిన్ను వలె నీ పొరుగువాని ప్రేమింపవలనను రెండవ ఆజ్ఞయు దాని వంటిదే. ఈ రెండు ఆజ్ఞలు ధర్మశాస్త్రం అంతటికిని ప్రవక్తలకును ఆధారమై ఉన్నవని అతనితో చెప్పాను. Look at how the Lord is talking about love here. ఇక్కడ ప్రేమను గురించి ప్రభు ఎలాగ మాట్లాడుతున్నాడో చూడండి. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. నీ పూర్ణ హృదయంతో నీ పూర్ణ ఆత్మతో నీ పూర్ణ మనస్సుతో నీ దేవుడైన ప్రభువును ప్రేమింపుము అంటున్నాడు. And then he says, this is the first and the great commandment. ఇది ముఖ్యమైనది మొదటిది అయిన ఆజ్ఞ అంటున్నాడు. First commandment. ఇది మొదటి ఆజ్ఞ. There are a lot of commandments in the Bible. బైబిల్లో అనేక ఆజ్ఞలు ఉన్నాయి. But he says the first commandment is love the Lord your God. ఆయన చెప్తున్న మొదటి ఆజ్ఞ ఏమని చెప్తున్నాడంటే నీ దేవుణ్ణి ప్రేమింపుము అని. Then what is the second command? ఇప్పుడు రెండవ ఆజ్ఞ ఏంటిది? You shall love your neighbor as yourself. నిన్ను వలె నీ పొరుగువాన్ని ప్రేమింపవలెను. That is the second commandment. ఇది రెండవ ఆజ్ఞ. So if you take all the commandments that in the given by the Lord, ప్రభు ఇచ్చిన ఆజ్ఞలన్నిటినీ కనుక తీసుకుంటే
The top two places are occupied by love. Love God and love your neighbor. మొదటి రెండు స్థానాలు ప్రేమ చేత ఆక్రమించబడినవి. అనగా మొదటిదా దేవుని ప్రేమించుట, రెండవది పొరుగువాన్ని ప్రేమించుట. Love God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. పూర్ణ హృదయముతో, పూర్ణాత్మతో, పూర్ణ మనస్సుతో ప్రభువును ప్రేమించుడి. We cannot love man like that. కానీ మనిషిని ఆ విధంగా ప్రేమించలేం. We can love only God like that, with all your heart, with all your soul, and with all your mind. పూర్ణ హృదయంతో, పూర్ణాత్మతో, పూర్ణ మనస్సుతో కేవలం దేవుణ్ణి మాత్రమే ప్రేమించగలం. But how do you love the man, your neighbor? కానీ నీ పొరుగువాడైన మనిషిని నీవు ఎలాగూ ప్రేమించగలవు? You love them as yourself. నిన్ను వలే నీ పొరుగువాన్ని ప్రేమించగలవు. How much you love yourself, that much you love your neighbor, the other person. నిన్ను నీవు ఎంతగా ప్రేమించుకుంటావో అంతగా నీ పొరుగువాన్ని ప్రేమించాలి. So this is how love occupies the top two position among all the commandments given by the law. ప్రభు ఇచ్చిన ఆజ్ఞలన్నిట్లో కూడా మొదటి రెండు స్థానాలను ఈ ప్రేమ అనేది ఎలాగూ పూరిస్తున్నదో చూడండి. And the Lord says, all the law and the prophets hang on these two commandments. ఈ రెండు ఆజ్ఞలు ధర్మశాస్త్రం అంతటికి ప్రవక్తలకు ఆధారమై ఉన్నవని ప్రభు చెప్తున్నాడు. That's why I said, if these two things are set, everything is fulfilled automatically. It will fall in its place. ఈ రెండు స్థానాలు గనుక సరిగ్గా ఉన్నట్లయితే మిగతావన్నీ కూడా వాటికవే కుదురుకుంటాయి, తమ స్థానాల్లోకి వచ్చేస్తాయి. But without that, కానీ అది లేకపోతే you cannot do that. మీరు ఆ పని చేయలేరు. Now, what is the love that the Bible talks about? What kind of love we have to love others? బైబిలు ఏ ప్రేమ, ఇతరులను ఎలాగూ ప్రేమించాలి అనేది ఏ ప్రేమను గురించి చెప్తుంది? It says brotherly love. Love one another as your brothers. సహోదరులు వలె, నీ సహోదరులు వలె ఒకరినొకరు ప్రేమించుకోండి అని చెప్తున్నాడు. That is why we call one another brother and sister, the brotherly love. అందుకనే మనం ఒకరినొకరు సహోదరుడు, సహోదరి అని పిలుస్తూ ఉంటాం. అది And how do you సహోదర obtain ప్రేమ. the brotherly love? ఆ సహోదర ప్రేమను మనం ఎలాగ పొందగలం? By birth. పుట్టుకతోనే. If I have a brother, I love him, he is my brother. And how did I get that brotherhood? By birth, not by works. నాకు ఒక సహోదరుడు ఉన్నట్లయితే అతన్ని ప్రేమిస్తుంటుండగా అతనికి అలాంటి ప్రేమ ఎందుకు చూపిస్తానంటే పుట్టుకను బట్టి, అంతేగాని ఆ మిగతా కారణాలను బట్టి కాదు. We are all born as the children of God. By birth, we have this character and obligation to love one another, brotherly love. మనం అందరం కూడా ప్రభువులో తిరిగి జన్మించి ఉంటుండగా ఒకరినొకరు ప్రేమించుట అనే బాధ్యత మన మీద మోపబడింది. 1 Corinthians chapter 13 and verse 13, Paul talks about the love. మొదటి కొరింథీ పత్రిక 13:13లో ప్రేమను గురించి పౌలు మాట్లాడుతున్నాడు. And a lot of things about love in chapter 13 he speaks. 13వ వచనంలో ప్రేమను గురించి అనేక విషయాలు మాట్లాడాడు. And in verse 13 he says, now abide faith, hope, love, these three, but the greatest of this is love. కాగా విశ్వాసము, నిరీక్షణ, ప్రేమ ఈ మూడును నిలుచును, వీటిలో శ్రేష్టమైనది ప్రేమయే. So that shows the importance of love in the church. సంఘంలో ప్రేమకున్న ప్రాధాన్యతను ఇది సూచిస్తున్నది. And he says the church at Ephesus, they have left that first love. It's a big charge against them. కానీ ఇప్పుడు ఎఫెసీ సంఘం మీద మోపబడిన తప్పేందంటే వారు మొదటి ప్రేమను వదిలేశారు. అది Now let me come to the fourth aspect regarding this factor. ఈ నాలుగో విషయానికి వద్దాం ఇప్పుడు. Works without love profits nothing to the church. క్రియలు ప్రేమ లేకుండా చేసినట్లయితే సంఘానికి అవేమాత్రం ప్రయోజనం కలిగించనేరం. Whatever work you do, whatever ministry you do, it profits nothing to the church. మీరు ఏ పని చేసినా, ఎలాంటి పరిచర్య చేసినా అది సంఘానికి ఏమాత్రం ప్రయోజనకరం కాదు. You know what the Lord says in verse 5 of chapter 2? We read that. 2వ అధ్యాయం 5వ వచనంలో ప్రభు ఏం చెప్తున్నాడు? I will come to you quickly and remove your lampstand from its place.
లేని యెడల నేను నీ యొద్దకు వచ్చి నీ దీపస్తంభమును దాని చోట నుండి తీసివేతును. Why? Because there is no ఎందుకు? love. ఎందుకంటే ప్రేమ లేదు. So the any work or ministry you do without love, that does not profit the church in any way. ప్రేమ లేకుండా మీరు ఏ పని చేసినా, ఎలాంటి పరిచర్య చేసినా సంఘానికి అది ఏమాత్రం ప్రయోజనం కలిగించదు. The Lord is telling, I'll remove the lampstand from there. ఇక్కడ ప్రభు చెప్తున్నాడు, నీ దీపస్తంభమును నేను తీసివేస్తాను అంటున్నాడు. Oh, God can think, oh, this is a very rich church. They are giving so much money to the Lord's work, doing lot of things. The Lord never thought like that. ప్రభు ఈ విధంగా అనుకోవచ్చు కదా, ఇది మంచి ధనం కలిగిన సంఘం, వారు అనేక కార్యాలు ప్రభు కొరకై చేస్తున్నారు కదా అని అనుకోవచ్చు కదా, కానీ అలాగూ అనుకోవట్లేదు. He does not compromise. Whatever ministry you do, no, we human beings do. We compromise. No, we don't want to offend that church. But the Lord says, no way. ఇక్కడ ఎలాంటి పరిచర్య చేసినా దీని మీద ప్రభు రాజీ పట్టం లేదు. ఏమాత్రం అది కారాదు అంటున్నాడు. So without love, any work you do, it profits nothing to the church. కాబట్టి ప్రేమ లేకుండా మనం ఏం చేసినా కూడా అది సంఘానికి ప్రయోజనం కలిగించదు. Again you come to 1 Corinthians chapter 13 verse 1 to 3. ఇప్పుడు మొదటి కొరింథీ పత్రిక 13వ అధ్యాయం మొదటి 3 వచనాలకు వచ్చినట్లయితే Paul proves this point, without love it profits nothing. ప్రేమ లేకుండా ఏమి ప్రయోజనం లేదు అనే మాటను పౌలు తెలియచేస్తున్నాడు. Now look at what Paul says. Though I speak with the tongues of men and of angels, but have no love, I have become a sounding brass or a clanging cymbal. పౌలు ఏం చెప్తున్నాడు చూడండి, మనుష్యుల భాషలతోనూ దేవదూతల భాషలతోనూ నేను మాట్లాడినను ప్రేమ లేని వాడనైతే మ్రోగెడు కంచును గణగణలాడు తాళమునయుందును. Then he says, though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, though I have all faith so that I could move the mountains, but have no love, I am nothing. ప్రవచించు కృపావరం కలిగి మర్మములనియు జ్ఞానమంతయు ఎరిగిన వాడనైనను కొండలను పెకలింపగల పరిపూర్ణ విశ్వాసము గలవాడనైనను ప్రేమ లేని వాడనైతే నేను వ్యర్థుడను. And then thirdly he says, though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, but have no love, it profits me nothing. మూడవదిగా బీదల పోషణ కొరకు నా ఆస్తి అంతయు ఇచ్చినను కాల్చబట్టుకు నా శరీరమును అప్పగించినను ప్రేమ లేని వాడినైతే నాకు ప్రయోజనం ఏమీ లేదు. See what he tells, without love what he is. ప్రేమ లేకుండా ఎలాగున్నారో చూడండి. I have become a sounding brass or a clanging cymbal. It only makes sound. There is no meaning in that. ప్రేమ లేకపోతే మ్రోగెడి కంచు గణగణలాడు తాళం, దానికి ధ్వని ఉంది కానీ ప్రయోజనం లేదు. Make a lot of noise. ఎంతో ధ్వని, ఎంతో శబ్దం చేస్తారు. Blasting preaching, terrific preaching, but no love, only sound is there. గంభీరంగా ప్రసంగించటం, గంభీరంగా మాట్లాడటం ఇవన్నీ ఉన్నాయి, కానీ ప్రేమ లేదు. Then he says, I am nothing without love. తర్వాత ప్రేమ లేకపోతే నేను వ్యర్థుడను అంటున్నాడు. It profits me nothing if there is no love. ప్రేమ లేకపోతే నాకు ప్రయోజనం ఏమీ లేదు అంటున్నాడు. Yes. The work without love is like salt without saltiness. ప్రేమ లేని క్రియలు ఉప్పు లేకుండా ఆ రుచి ఎలాగూ కలుగదో అలాంటిదిగా ఉంటుంది. The Lord Jesus tells an example in Matthew 5:13 about the salt. మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయంలో ప్రభువు ఉప్పు గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. The salt loses its saltiness. It is of no use just to throw it out and people will trample that. ఉప్పు నిస్సారమైతే అది దేనికి పనికిరాదు, అది పారవేయబడాలి, అది ప్రజల చేత త్రొక్కబడుతుంది అన్నాడు. That is why in 1 Corinthians 16:14 Paul says, let all that you do be done with love. మొదటి కొరింథీ పత్రిక 16:14లో పౌలు చెప్తున్నాడు, మీరు చేయు కార్యములన్నీ ప్రేమతో చేయుడి. Yes,
There is no substitute for love in the church of God. కాబట్టి సంఘంలో ప్రేమకు మరి బదులుగా ఉన్నది ఏదీ లేదు. Without love, whatever you are doing, you are wasting your resources. There is no profit at all. ప్రేమ లేకుండా మీరు ఏది చేసినా మీ వనరులు దుర్వినియోగం చేయటమే కానీ దానివల్ల ప్రయోజనం ఏమీ లేదు. Yes. The importance of love in the local church. స్థానిక సంఘంలో ఉన్న ప్రాధాన్యత. Ephesian church has lost it, so the Lord is telling the charge against that. ఎఫెసీ సంఘం అది కోల్పోయి అది వదిలి వేసింది కాబట్టి ప్రభు దాని మీద నేరం మోపుతున్నాడు. Let me come to the fifth aspect in this message. ఈ సందేశంలో ఇప్పుడు 5వ విషయానికి వస్తాను. If God is against the church, it brings serious consequences on the church. ప్రభు గనుక ఆ సంఘానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నట్లయితే ఆ సంఘం మీద తీవ్ర పరిణామాలు పర్యవసానాలు ఆ సంఘానికి ఎదురవుతాయి. If you read 5 of Revelation 2, 2వ అధ్యాయం 5వ వచనం చదువుకుందాం. in verse 4 నీవు ఏ స్థితిలో నుండి పడితువో అది జ్ఞాపకం చేసుకొని మారు మనసు పొంది ఆ మొదటి క్రియలను చేయము. అట్లు చేసి నీవు మారు మనసు పొందితేనే సరి. లేని ఎళ్ళ నేను నీ యొద్దకు వచ్చి నీ దీపస్తంభమును దాని చోట నుండి తీసివేతును. In 4, the English translation says, nevertheless, I have this against you. You have that phrase there? Yes. Yeah. 4వ వచనంలో అయినను నీ మీద ఒక తప్పు మోపవలసి ఉన్నది అంటున్నాడు. I have this against you. నీ మీద ఈ తప్పు ఉన్నది అంటున్నాడు. See, if the Lord has something against you, that will bring serious consequences on the church. నీకు వ్యతిరేకంగా ప్రభువు యొద్ద ఏదైనా ఉన్నట్లయితే దాని ఆ ప్రభావం సంఘం మీద తీవ్రంగా ఉంటుంది. So don't allow the Lord to have anything against you. కాబట్టి నీ మీద ప్రభువుకు ఏ తప్పు నీ మీద మోపబడుకున్నట్లుగా చూసుకోవాలి. And the seriousness of that, he says, he will even remove the lampstand. దాని తీవ్రత ఎంతగా ఉందంటే దీపస్తంభాన్ని కూడా తొలగించి వేస్తాను అంటున్నాడు. What is the lampstand? The local church. దీపస్తంభం ఏంటంటే స్థానిక సంఘమే. He will even remove the lampstand, remove that assembly testimony from that place. ఆ దీపస్తంభాన్ని తీసివేస్తాను అంటే ఆ సంఘ సాక్ష్యాన్ని ఆ స్థానిక సంఘ సాక్ష్యాన్ని తీసివేస్తానని అర్థం. It's a very dangerous thing to have God having something against us. నీ మీద ప్రభు ఏదైనా నీలో తప్పు ఉన్నది అని ఆయన చూస్తున్నట్లయితే అది చాలా తీవ్రమైన పరిణామాలు కలిగిస్తుంటుంది. So many, these 7 churches, what we read in the book of Ephesus, we don't find them now. ఈ 7 సంఘాలు ప్రకటన గ్రంథంలో మనం చదివేవి ఇప్పుడు వాటిని మనం చూడలేం. The Lord has taken it away. ఎందుకంటే వాటిని ప్రభు తీసివేశాడు. In the present days, in the modern days, how many assemblies started in different places have been removed? ప్రస్తుత దినాల్లో ఇప్పటి దినాల్లో ఎన్ని సంఘాలు ప్రభు ప్రారంభించాడో వాటిని ఎన్ని తీసివేశాడో చూడండి. Some are locked down, some are closed. Why these things happen? కొన్నిటికి తాళాలు వేయబడ్డాయి, కొన్నిటికి తలుపులు మూసివేయబడ్డాయి. ఎందుకు జరిగింది ఇలాగూ? Why there is no next generation to carry on the testimony of the local church? స్థానిక సంఘ సాక్ష్యాన్ని కొనసాగించడానికి నూతన తరం లేకుండా పోవటానికి కారణం ఏంటి? Beloved, I want to tell you here, the Lord to have something against the church is very, very serious. ప్రియులారా, నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఆ స్థానిక సంఘానికి వ్యతిరేకంగా ప్రభు ఏదైనా తప్పు మోపుతున్నాడంటే దాని పరిణామాలు తీవ్రంగా ఉంటాయి. Even the individuals who defile the church of God, you fall into the opposing hands of God. ఎవరైతే ఆ సంఘాన్ని కలుషితం చేస్తున్నారో ఆ వ్యక్తులు కూడా ఆ ప్రభు మోపే తప్పులో ఆయన చేతుల్లో ఆ తీర్పు చేతుల్లో పడతారు. There are many examples in the New Testament we read about this. నూతన నిబంధనలో వీటి గురించి అనేక ఉదాహరణలు మనకున్నాయి.
For example, in 1 Corinthians chapter 11, where the Lord is talking, Paul is talking about the Lord's Supper. మొదటి కొరింథీ పత్రిక 11వ అధ్యాయంలో పౌలు ప్రభు యొక్క బల్లను గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. He says, examine yourself and then come and do this. ఆయన మిమ్మల్ని మీరు పరీక్షించుకొని వచ్చి దీనిని చేయుడి అంటున్నాడు. Otherwise, what happens? అలా కాకపోతే జరిగేది ఏంటి? Some of you may be sick, some of you may be weak, some of you even may die. కొంతమంది బలహీనులు, కొంతమంది రోగులు, కొంతమంది నిద్రిస్తారు లేదా చనిపోతారు. Yes, that is possible. God can do that. అది సాధ్యమే, ప్రభు చేయగలడు అలాగా. Individuals he will remove from the church. వ్యక్తులైతే వారిని సంఘం నుంచి ఆయన తీసివేస్తాడు. If the whole church is corrupted, he will remove the testimony from the world. మొత్తం సంఘమంతా కూడా ఆ మరి దుష్టత్వంలోకి జారిపోతే ఆ సంఘ సాక్ష్యాన్నే తీసివేస్తాడు. And let me tell you one very serious warning here, my dear brothers. ప్రియులారా, ఇక్కడ ఒక తీవ్రమైన హెచ్చరికను మీకు తెలియజేస్తాను. Now, nobody is perfect. We are all human beings. We have shortcomings and weaknesses in us. No one is perfect. ఎవరు పరిపూర్ణులు కాదు, మనందరిలో లోపాలు ఉన్నాయి, బలహీనతలు ఉన్నాయి. And when we realize our weaknesses, God gives us an opportunity to repent and return to the first works. మన బలహీనతలను గనక మనం ఎరిగి గ్రహించినట్లయితే ప్రభువు వాటి విషయంలో పశ్చాత్తాపడి సరిదిద్దుకోవటానికి అవకాశం ఇస్తాడు. But if you refuse to repent, it is very severe thing to fall into the hands of God. మీరు గనక మారు మనసు పొందుటకు పశ్చాత్తాపడు కనుక తిరస్కరించినట్లయితే అది చాలా ప్రమాదకరం, దేవుని చేతిలో పడుట బహు భయంకరం. So let everyone have this prayer in their heart. Lord, let me not be the reason for a split in my church. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ తమ మనసులో ఈ ప్రార్థన చేసుకోవాలి. ప్రభువా, సంఘంలో విభేదాలు, సంఘాలు విడిపోవటానికి నేను కారణం కాకుండా సహాయం చేయండి. Lord, let me not be the reason for the close down of a local assembly in a location. ఒక స్థలంలో ఒక స్థానిక సంఘం మూసివేయబడటానికి నేను కారణం కాకుండా సహాయం చేయండి ప్రభు అని అనుకోవాలి. It is a very fearful thing to fall into the hands of the living God. జీవము గల దేవుని చేతిలో పడుట బహు భయంకరం. Hebrews 10:31 says that very loudly. హెబ్రీ పత్రిక 10వ అధ్యాయం 31వ వచనం ఇది చాలా గంభీరంగా ప్రస్ఫుటంగా తెలియజేస్తున్నది. Yes, we have to be so careful. If God has anything against us. కాబట్టి మనం చాలా జాగ్రత్త వహించాలి, మన మీద ప్రభు ఏదైనా తప్పు మోపుతున్నాడా అని. Romans chapter 9 and verse 20, Paul says, రోమా పత్రిక 9వ అధ్యాయం 20వ వచనంలో పౌలు చెప్తున్నాడు, but indeed, O man, who are you to reply against God? Will the thing formed say to him who formed it, why have you made me like this? అవును గాని ఓ మనుష్యుడా, దేవునికి ఎదురు చెప్పుటకు నీవెవడు? నన్నెందుకు ఇలాగు చేస్తువని రూపింపబడినది రూపించిన వానితో చెప్పునా. Jeremiah chapter 23 and 20 in the Old Testament, we read like this. ఇర్మియా గ్రంథం 23వ అధ్యాయం 20వ వచనం పాత నిబంధనలో ఈ విధంగా చదువుతున్నాం. The anger of the Lord will not turn back until he has executed and performed the thoughts of his heart. తన కార్యమును సఫలపరచు వరకును తన హృదయాలోచనలను నెరవేర్చు వరకును యెహోవా కోపము చల్లారదు. So let us be so careful. Lord, let not the Lord have anything against me. కాబట్టి మనం చాలా జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలి. ప్రభువా, నా మీద ఏ తప్పు ఆయన మోపకున్నట్లు సహాయం చేయి అన్నట్లుగా మనం ఆ మనసు కలిగి ఉండాలి. So what is the Lord telling the church at Ephesus? This one thing I have against you. కాబట్టి ఎఫెసీ సంఘానికి ప్రభు ఏం చెప్తున్నాడంటే, ఈ తప్పు నీ మీద మోపవలసి ఉన్నది అంటున్నాడు. So each of the local church, each of the leaders should sit in the presence of God and evaluate, is there anything that the Lord has against me or against my church? ప్రతి స్థానిక సంఘము
ప్రతి స్థానిక సంఘంలోని నాయకులు వారు కూర్చొని ప్రభు మా మీద వ్యతిరేకంగా ఏదైనా తప్పు మోపుతున్నాడా అని తమను తాము పరిశీలించుకోవాలి, పరీక్షించుకోవాలి. People may have many things against us. మనుష్యులకు మన మీద అనేక వ్యతిరేకతలు ఉండవచ్చు. Sometimes we can't help it. దాన్ని బట్టి మనం ఏం చేయలేకపోవచ్చు కూడా. But God to have something against us is very, very dangerous. కానీ దేవుడు మన మీద ఏదైనా తప్పు మోపుతున్నట్లయితే అది చాలా ప్రమాదకరం. So is our lampstand at the verge of being taken away? ఈ మన దీపస్తంభము తీసివేసుటకు మరి ఆ తీసివేసే స్థితిలో ఏమైనా ఉన్నదా? Let us put this question to ourselves. మనకు మనమే ఈ ప్రశ్నను వేసుకుందాం. Now let me come to the sixth aspect in this message. ఈ సందేశంలోని 6వ సంగతికి నేను ఇప్పుడు వస్తున్నాను. The church must remember from where it has fallen. సంఘము ఏ స్థితిలో నుంచి పడినదో అది జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. In verse 5 of Revelation 2 we read, remember therefore from where you have fallen. 2వ అధ్యాయం 5వ వచనంలో ఏ స్థితిలో నుండి నీవు పడితివో అది జ్ఞాపకం చేసుకొనుము అంటున్నాడు. From where you have fallen, remember. నీవు ఏ స్థితిలో నుంచి పడితివో అది జ్ఞాపకం చేసుకో అంటున్నాడు. So the church must remember from where they have fallen. కాబట్టి సంఘము ఏ స్థితిలో నుంచి ఎక్కడి నుంచి పడిపోయిందో అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Leaving the first love is considered as a fall here. ఇక్కడ మొదటి ప్రేమను వదిలివేయుట అనేది పడిపోవుట అనే దానికి చెప్తున్నాడు. That means the fall he is speaking about here is from the first love, from the love that was in the church. కాబట్టి ఇక్కడ పడితివి అనే మాట ఎందుకు చెప్తున్నాడంటే ఆ మొదటి ప్రేమను వదిలివేశారు కదా దాని గురించి. Now what does the Lord mean when he says, remember from where you have fallen? ఇక్కడ ప్రభువు చెప్తున్నట్లుగా ఏ స్థితిలో నుంచి పడితివో అది జ్ఞాపకం చేసుకో అంటే దాని అర్థం The first point from where you started deviating from the love of God. నీవు ప్రభు ప్రేమను నుంచి పక్కకు తొలగుట ఎక్కడ మొదలైందో ఆ మొదటి ఆ స్థితి నుంచి. Today you may have a problem in your church. ఈ రోజు నీ సంఘంలో సమస్య ఉండవచ్చు. But that started maybe 10 years back, 15 years back. కానీ అది మొదలైంది ఒక 10 సంవత్సరాల క్రితం లేదా 15 సంవత్సరాల క్రితం అయి ఉండవచ్చు. 15 years back, 20 years back, something happened. You kept it in your hearts all these years. 10, 15, 20 సంవత్సరాల క్రితం ఏదో జరిగి ఉంటది. అది నీ హృదయంలో ఇప్పటికీ ఉంచుకొని ఉంటావు. And now when the opportunity has come, you are taking a revenge of that. ఇప్పుడు అవకాశం వచ్చింది కాబట్టి దాని మీద ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలని చూస్తున్నావు. The Lord says, remember from where you began the fall. ఇక్కడ ప్రభు చెప్తున్నాడు నీవు ఏ స్థితిలో ఎక్కడ పడిపోసాగావో ఆ ప్రారంభాన్ని గుర్తు పెట్టుకో అంటున్నాడు, గుర్తు చేసుకో అంటున్నాడు. Come back to that place and restart. కాబట్టి ఆ స్థానానికి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి తిరిగి ప్రారంభించాలి. You remember the example of the prodigal son in Luke's Gospel, chapter 15? లూకాసు వార్త 15వ అధ్యాయంలో ఆ వెళ్ళిపోయిన కుమారుని గురించి మనకు తెలుసు కదా. He was happily living in his family with his father and mother and his brothers. ఆయన తన తండ్రితో తన సహోదరులతో తన కుటుంబంలో సంతోషంగా జీవిస్తూ ఉన్నవాడు. And suddenly he fell from that love. కానీ అకస్మాత్తుగా ఆ ప్రేమ నుంచి అతను పడిపోయాడు. And then he went away. We know how he went away from the father's house. తర్వాత అతడు వెళ్ళిపోయాడు. ఆ తండ్రి ఇంటి నుంచి ఎలాగ వెళ్ళాడో మనకు తెలుసు. After a long time, he realized he has gone wrong. చాలా కాలానికి అతడు నేను తప్పు చేశాను అనేది గ్రహించాడు. Now, what should he do? అతడు ఏం చేయాలి? He can take a decision. Okay, today onwards, I'm going to be a new man, a changed person. I will lead a new life. ఆయన ఒక మాట మనసులో అనుకోవచ్చు, ఈ రోజు నుంచి నేను కొత్త మనిషిని అవుతాను, కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభిస్తాను అని. Forget all the past. I don't even want to think about that. Today onwards, I am a new man. జరిగిపోయిందంతా నేను మర్చిపోతాను, ఇంక దాని గురించి జ్ఞాపకం చేసుకోను,
నేను ఇప్పుడు క్రొత్త మనిషిని అవుతాను అనుకోవచ్చు. No, that is not what he did. కానీ అతను చేసింది అది కాదు. He went back to the place from where the fall began in his life. తన జీవితంలో ఆ పడిపోవట ఎక్కడైతే ఆరంభమైందో ఆ ప్రదేశానికి అతడు తిరిగి వెళ్ళాడు. So that is what we always, the Bible always says, remember from where you have fallen. Come back to the place where it began. From there you have to take a U-turn. కాబట్టి బైబిల్ ఎప్పుడు చెప్పేది ఏంటంటే నీవు ఎక్కడ పడిపోయావో అక్కడ జ్ఞాపకం చేసుకొని అక్కడికి తిరిగి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి తిరిగి సరి చేసుకొని ప్రారంభించు అని. Now, for example, say if I am living in Hyderabad, నేను గనక హైదరాబాద్ లో నివసిస్తున్నట్లయితే and I want to travel to Bangalore, నేను బెంగళూరుకు ప్రయాణం చేయదలుచుకున్నట్లయితే I came all the way, maybe up to Kurnool, I came the right way. నేను కర్నూలు దాకా సరైన మార్గంలో వచ్చి ఉంటాను. And from there, I deviated. I took a different route, a wrong route, an opposite direction. నేను అక్కడి నుంచి ఒక తప్పుడు మార్గంలో వెళ్ళాను, ఇంకొక మార్గంలోకి వెళ్ళిపోయాను. So if I keep on going in that road, I am going far and far away from Bangalore, my destination. కనుక నేను ఎక్కడైతే తప్పిపోయానో ఆ మార్గంలో అదే విధంగా వెళ్ళిపోతున్నట్లయితే నేను ఎక్కడికైతే చేరాల్సిన గమ్యస్థానం బెంగళూరు ఉన్నదో అక్కడికి ఇంకా దూరంగా వెళ్ళిపోతాను. So whatever I do, I am in a wrong direction, opposite direction. కాబట్టి నేను ఏం చేసినా కూడా నేను తప్పుడు మార్గంలో ప్రయాణిస్తున్నాను అనేది నిజం. So I stop and ask somebody, now how will I get back to Bangalore? కాబట్టి నేను ఆగిపోయి అసలు నేను బెంగళూరుకు వెళ్ళటానికి ఎలాగ వెళ్ళాలి అని ఎవరినైనా అడుగుతాను. And that person says, sir, you have mistaken, you have come in a wrong way. Now you have to go back all the way to Kurnool and then take that other road. కాబట్టి ఆ వ్యక్తి చెప్తాడు, మీరు మార్గం తప్పిపోయారు, మీరు కర్నూలు నుంచి పక్కదారిలో వచ్చేసారు, కాబట్టి తిరిగి కర్నూలుకు వెళ్ళి తర్వాత ఆ మార్గంలో వెళ్ళాలి అంటాడు. You don't have to go all the way to Hyderabad. మీరు హైదరాబాద్కు తిరిగి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. But from the point where you deviated. కానీ ఎక్కడైతే పక్కదారి పట్టారో అక్కడికి వెళ్ళాలి. So remember from where you deviated your route. కాబట్టి ఎక్కడ మీరు పక్కదారి పట్టారో అక్కడ ఆ స్థితిని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. One of the major problems we face in our churches is we try to bury the past, don't talk about that, and then we think we will make a new life. మన సంఘాల్లో మనం చేసే అతి పెద్ద తప్పేంటిదంటే మనం జరిగిపోయిన దాన్ని ఇంకా కప్పి పెడుతూ ఉంటాం, దాని గురించి గుర్తు చేసుకోము, ఇక ముందున్నది చక్కగా చేద్దాం అనే ఆలోచనతో ఉంటాం. No, you have to settle the issues. You have to talk it out. You have to reconcile and then start a new beginning. కానీ దానికి భిన్నంగా ఏదైతే ఆ సమస్యలు విషయాలు ఉన్నాయో వాటిని గురించి మాట్లాడుకొని వాటికి పరిష్కారం కనుగొని దాని మీద సమాధానపడి మరలా తిరిగి ప్రారంభించాలి. In Luke's Gospel chapter 19, we read the example of Zacchaeus who came to the Lord. ప్రభు దగ్గరికి వచ్చిన జక్కయ్య గురించి లూకా సువార్త 19వ అధ్యాయంలో చదువుతాం. He was a tax collector collecting a lot of money forcefully from the people. అతడు మరి సుంకపు గుత్తదాడు, అతడు చాలా బలవంతంగా సుంకాలను తీసుకునేవాడు ప్రజల నుంచి. Now when he came to the Lord, what did he say? మరి ప్రభు దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు అతను ఏం చెప్పాడు? Lord, today onwards I will not take money or extort money from anybody. I will start a new life. ప్రభువా, ఈ రోజు నుంచి నేను ఎవరి దగ్గర డబ్బులు తీసుకోను లేదా అన్యాయంగా వారి నుంచి వసూలు చేయను, నేను కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభిస్తాను అని చెప్పాడా? No, that's not what he said. అది అలాగూ చెప్పలేదు ఆయన. I will go back to the place from where I fell. I'll return everything. I'll settle everything that I have done wrongfully and then start. నేను ఇంతకు ముందు ఎక్కడైతే పడిపోవటం ఆరంభించానో ఆ స్థితికి వెళ్ళి అదంతా సరి చేసుకొని తిరిగి ప్రారంభిస్తాను నూతన జీవితాన్ని అంటున్నాడు. That is why the Lord says, remember from where you have fallen. అందుకనే ప్రభు చెప్తున్నాడు, నీవు ఏ స్థితిలో నుంచి పడితో అది జ్ఞాపకం చేసుకో. That is the root cause that has to be treated. అది మూలమై ఉన్నది, అది
సరి చేయబడాలి. Don't keep bitterness in your heart for many years. అనేక సంవత్సరాలు మీ హృదయాల్లో ఆ ద్వేషాన్ని, కోపాన్ని అలాగే ఉంచుకోవద్దు. We are all human beings. We have failed. We have fallen. Things have happened. But forget that. Go back, settle the issue, reconcile, and then start it. You will see the blessings of God. మనం అందరూ మానవులే. మనకు బలహీనతలు ఉన్నాయి, లోపాలు ఉన్నాయి, పడిపోయిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. కానీ తిరిగి వెళ్ళి ఆ సమస్యను పరిష్కారం కనుగొని ఇప్పుడు మరలా తిరిగి ప్రారంభించాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంది. Yes, there are certain things that we need to forget. కొన్ని మనం మర్చిపోవాల్సిన అంశాలు ఉన్నాయి. For example, Paul says in Philippians 3:13, ఫిలిప్పీ పత్రిక 3:13లో పౌలు చెప్తున్నాడు, forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead. అయితే ఒకటి చేయుచున్నాను, వెనుక ఉన్నవి మరిచి ముందున్న వాటి కొరకై వేగిరపడుచు అంటున్నాడు. There is telling forgetting means the discouraging factors that he faced, not the relationship issues. ఇక్కడ వెనుక ఉన్నవి మరిచి అంటే ఆయన చెప్తున్నది ఏవైతే నిరుత్సాహపరిచే సందర్భాలు ఉన్నాయో వాటి గురించి చెప్తున్నాడు, కానీ సంబంధాలు, వ్యక్తుల మధ్య సంబంధాల గురించి చెప్పటంలా. You know, we always remember what we should forget and we forget what we should remember. మనం ఏం చేస్తామంటే ఏది మరిచిపోవాలో దాన్ని గుర్తుపెట్టుకుంటాం, ఏది గుర్తుపెట్టుకోవాలో దాన్ని మర్చిపోతాం. Yes, the church should remember from where it has fallen. కాబట్టి సంఘము ఎక్కడ ఏ స్థితిలో పడిపోయిందో అది జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. Let me come to the seventh aspect in this message. ఈ సందేశంలో 7వ సంగతికి వస్తున్నాను. Church must repent and then resume the first works. సంఘము మారు మనసు పొంది ఆ మొదటి క్రియలకు తిరిగి చేయటం ఆరంభించాలి. In verse 5, we see repent and do the first works. 5వ వచనంలో మారు మనసు పొంది ఆ మొదటి క్రియలు చేయమంటున్నాడు. So the primary obligation is to repent in our lives. కాబట్టి మన జీవితాల్లో ప్రాముఖ్యమైన బాధ్యత ఏదంటే మారు మనసు పొందుట. Repenting means you are admitting your failure. Admitting your failures. ఇక్కడ మారు మనసు లేదా పశ్చాత్తాపడటం అంటే మన వైఫల్యాలను ఒప్పుకుంటాం. When we repent, we will not justify. మనం గనక పశ్చాత్తాపడితే లేదా మారు మనసు పొందితే జరిగిన దాన్ని సమర్థించుకోం. Rather, we will confess. కానీ దాన్ని మనం ఒప్పుకుంటాం. Now in 1 John chapter 1 and verse 9, there John writes, if we confess our sins, he is faithful and just, will forgive our sins and cleanse you from all unrighteousness. మొదటి యోహాను పత్రిక 1వ అధ్యాయం 9వ వచనంలో మన పాపములు మనం ఒప్పుకొని ఎడల ఆయన నమ్మదగిన వాడు, నీతిమంతుడు గనుక ఆయన మన పాపములను క్షమించి సమస్త దుర్నీతి నుండి మనలను పవిత్రులనుగా చేయును. So he says repent and confess. Repentance leads to confession. కాబట్టి ఆయన ఒప్పుకొని పశ్చాత్తాపడి ఒప్పుకోవాలి అని చెప్తున్నాడు. Now what do we read in Revelation 2:5, the theme repent and do the first works. ఇక్కడ ప్రకటన గ్రంథం 2వ అధ్యాయం 5వ వచనంలో మారు మనసు పొంది ఆ మొదటి క్రియలను చేయము అంటున్నాడు. It does not say adjust and do the first works. ఇక్కడ ఆయన ఏదో అయిపోయిందిలే దానికి మరి సమాధానపడి మొదటి క్రియలు చేయండి అని చెప్పటంలా. Now we are all very good in adjustment, isn't it? Okay, whatever has happened is happened, we'll just adjust. మనం అందరం కూడా ఒకరికొకరు సముదాయించుకోవటం, ఏదో జరిగిపోయింది ఇక నుంచి అలా జరగవద్దని సముదాయించుకుంటాం. కానీ ఇక్కడ adjustment here, there is only repentance, and that is what the Bible is asking us. ఇక్కడ సముదాయించుకునే పని కాదు, కానీ మారు మనసు పొందమని బైబిల్ చెప్తున్నది. And when we repent and confess, the Lord forgives us and cleanses us. మనం ఎప్పుడైతే ఆ పశ్చాత్తాపపడి ఒప్పుకుంటామో అప్పుడు మనల్ని ప్రభు క్షమిస్తాడు. And after we repent, what we should do? మనము మారు మనసు పొందిన తర్వాత చేయాల్సింది ఏంటిది? Resume or do the first works. మరలా ఆ మొదటి క్రియలు చేయటం ప్రారంభించాలి.
One of the problems with many Christians is once they realize they have gone wrong, they did some mistake, they confess, yes, I did mistake. అనేక క్రైస్తవుల్లో ఉన్న సమస్య ఏంటంటే ఎక్కడైతే వారు పొరపాటు చేశారో అది గ్రహిస్తారు, అది ఒప్పుకుంటారు, దాని గురించి పశ్చాత్తాపడతారు. But after that, they are very arrogant. Hereafter, I'm not coming for anything. I won't come to the church. I won't talk to anybody. I have no relationship with anybody. I will be by myself. తర్వాత వారు ఎంతో అతిశయపూర్ణులుగా తయారవుతారు. ఇక నుంచి నేను సంఘానికి రాను, ఎవరితో మాట్లాడను, నాకు ఎవరితో సంబంధం లేదంటారు. That is not the way. Repent and do the first works. You have to come back to the work. కానీ అది పద్ధతి కాదు. నీవు మారు మనసు పొంది తిరిగి ఆ మొదటి క్రియలు చేయాలి. In Matthew's Gospel, chapter 5 and verse 24, the Lord talks about offering the sacrifice at the altar. ఇక్కడ మత్తయి సువార్త 5:24లో ప్రభువు బలిపీఠం ఎదుట అర్పణల గురించి చెప్తున్నాడు. There he says, when you come to the altar with the sacrifice, if you remember your brother has anything against you, leave your sacrifice there, go and reconcile with him, then come back and offer the sacrifice. అక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు? నీ బలిపీఠం ఎదుట నీ సహోదరునికి విరోధంగా ఏమైనా నీకు కలదని నీకు జ్ఞాపకం వస్తే అక్కడ బలిపీఠం ఎదుటే నీ అర్పణను విడిచిపెట్టి మొదట వెళ్ళి నీ సహోదరునితో సమాధాన పడుము అంటున్నాడు. So he doesn't say that you take your offering and go back and you don't do that. He says, no, you have to reconcile and come back and do the work. కాబట్టి ఇక నీ సహోదరుని మీద విరోధం ఉన్నది కాబట్టి అతనితో సమాధాన పడి ఆ అర్పణం నీతో పాటు తీసుకెళ్ళి అని చెప్పడం లేదు, కానీ తిరిగి వచ్చి అర్పణము అర్పించు అంటున్నాడు. Yes, the church must repent and then resume the first works. కాబట్టి సంఘం మారు మనసు పొంది ఆ మొదటి క్రియలు తిరిగి చేయాలి. Let me come to the 8th aspect here. ఇప్పుడు 8వ సంగతికి వస్తాను. The church must hate what the Lord hates and love what the Lord loves. సంఘము ప్రభు ఏదైతే ద్వేషిస్తున్నాడో దాన్ని ద్వేషించాలి, ఏదైతే ప్రభు ప్రేమిస్తున్నాడో దాన్ని సంఘం ప్రేమించాలి. Come to verse 6 of chapter 2 of Revelation. 2వ అధ్యాయము 6వ వచనానికి రండి ఈ ప్రకటన గ్రంథంలోనే. But this you have, that you hate the deeds of the Nicolaitans, which I also hate. అయితే ఈ ఒకటి నీలో ఉన్నది, నికోలాయితుల క్రియలు నీవు ద్వేషించున్నావు, నేను కూడా వీటిని ద్వేషించుచున్నాను. హలో బ్రదర్. Hello. Yes brother. Yes. Can you hear, brother? Yes brother. Yes. Can you hear, brother? Yes brother. Yeah. Yes brother. You hate what the Lord hates. That's what the Lord says there in verse 6. ఇక్కడ ప్రభు 6వ వచనంలో ఏం చెప్తున్నాడంటే, ప్రభు దేన్నైతే ద్వేషిస్తున్నాడో వాటిని సంఘము కూడా ద్వేషించాలి. You hate the deeds of the Nicolaitans. I also hate that. That's a good thing. నికోలాయితుల క్రియలు నీవు ద్వేషించున్నావు, నేను కూడా వీటిని ద్వేషించున్నాను, అది మంచిదే. Yes, the church has to hate what the Lord hates. కాబట్టి ప్రభు ద్వేషించేదాన్ని సంఘం కూడా ద్వేషించాల్సిందే. There's a very clear instructions in the scripture. Never love what the Lord hates. లేఖనాల్లో చాలా స్పష్టమైన హెచ్చరిక ఏంటిదంటే, ప్రభు దేన్నైతే ద్వేషిస్తున్నాడో దాన్ని ఎప్పుడూ ప్రేమించవద్దు. There are many things that the Lord hates. We know that. I have no time to go into the list of that. ప్రభు ద్వేషించేవి అనేకమైన ఉన్నాయి, ఆ పట్టికలోనికి వెళ్ళటానికి నాకు సమయం లేదు. But the Lord very clearly says, you hate what the Lord hates. కాబట్టి ప్రభు స్పష్టంగా చెప్తున్నది, నేను ద్వేషించుచున్న దానిని నీవు కూడా ద్వేషించు అని. Let me read one verse from the book of Proverbs, Proverbs chapter 6, verse 16 to 19. సామెతల గ్రంథం 6వ అధ్యాయం 16 నుంచి 19 వరకు చదువుదాం. These 6 things the Lord hates, yes, 7 are an abomination to him. A proud look, a lying tongue, hands that shed innocent blood, heart that devises wicked plans,
feet that are swift in running to evil, false witness who speaks lies, and one who sows discord among the brethren. యెహోవాకు అసహ్యములైనవి 6 గలవు, 7ను రెండు ఆయనకు లేదండి. హేయములు. 2 సైలెంట్గా ఉన్నాయి. వాయిస్ చెక్ చేయండి. Hello? ఎస్ బ్రదర్. అవేవనగా అహంకార దృష్టియు, కళ్ళలాడు నాలుకయు, నిరపరాధులను చంపు చేతులను, దుర్యోచనలు యోచించు హృదయమును, కీడు చేయుటకు త్వరపడి పరుగులెత్తు పాదములను, లేని వాటిని పలుకు అబద్ధ సాక్షియు, అన్నదమ్ములలో జగడములు పుట్టించు ఆడియో సార్ సైలెంట్ ప్లీజ్ చెక్. I don't know. I can hear what he's reading. Okay, so here, It is audible. yeah, it is audible to me. Yeah, here we see the Lord hates few things. The list is there. I'm not going to explain each of that. ఇక్కడ ప్రభువు ద్వేషించేవి, అసహ్యించుకునేవి ఉన్నాయని ఆ పట్టిక చెప్తున్నాడు. వాటి గురించి వివరించడం లేదు. And all that I want to tell here is that hate what the Lord hates. నేను చెప్పేదంతా ఏంటంటే ప్రభు ద్వేషించేదాన్ని నీవు కూడా ద్వేషించు. Never fall in love with anything that the Lord hates. ప్రభు అసహ్యించుకునేదాన్ని, ద్వేషించేదాన్ని మీద రెండు స్వరాలు వినపడడం లేదండి. ఫస్ట్ చెక్ చేయండి సార్. At the same time, never hate what the Lord loves. అదే సమయంలో ప్రభు ప్రేమించేదాన్ని ఎప్పుడు ద్వేషించవద్దు. Yeah. Never hate what the Lord loves. కాబట్టి ప్రభు ప్రేమించేదాన్ని ఎప్పటికీ ద్వేషించవద్దు. So these are the two things that should go together as we understand from the message to the Ephesians. కాబట్టి ఎఫెసీ సంఘానికి ఇవ్వబడిన సందేశంలో నుంచి ఈ రెండు విషయాలు మనం అర్థం చేసుకోవాలి. When we hate what the Lord hates, we should also love what the Lord loves. ప్రభు ద్వేషించే దాన్ని నీవు ద్వేషించున్నప్పుడు నీవు ప్రభువు ప్రేమించేదాన్ని కూడా ప్రేమించాలి. That is the most important thing. If God loves a brother, you cannot hate that brother. ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. దేవుడు ఒక సహోదరుని ప్రేమిస్తున్నప్పుడు నీవు ఆ సహోదరుని ద్వేషించకూడదు. Let me come to the last point and conclude this. Number 9. ఇప్పుడు 9వ విషయానికి వస్తున్నాను. ఇది చివరిది, తర్వాత ముగించుకుందాం. Come to verse 7. 7వ వచనానికి రండి. Hear what the Spirit says to the churches. ఆత్మ సంఘములతో చెప్పుచున్న మాట చెవిగలవాడు వినుగాక. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. చెవిగలవాడు ఆత్మ సంఘములతో చెప్పుచున్న మాట వినుగాక. Yes, the Spirit of God tells the churches, and everyone, the church should hear that. ఆత్మ సంఘములతో చెప్పుతూ ఉంటుండగా ప్రతి ఒక్కరూ వినాలి. How does the Spirit speak to us today? ఆత్మ ఇప్పుడు మనతో ఎలాగ మాట్లాడుతున్నాడు? Today we don't have the Lord Jesus living on the face of the earth physically. ఇప్పుడు భూలోకంలో ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు భౌతికంగా జీవించడం లేదు. We don't have God the Father directly coming and dealing with the people today. ప్రజలతో తండ్రి అయిన దేవుడు తానే స్వయంగా దిగి వచ్చి వారితో మాట్లాడటం లేదు, పనులేమి చేయటం లేదు. But today we have the Holy Spirit who lives in us, who lives in the church. కానీ ఇప్పుడు పరిశుద్ధాత్ముడు మనలో, సంఘంలో ఉంటున్నాడు. God speaks through the word of God. When we read the word, when we learn the word, the Spirit of God teaches us and speaks to us. ప్రభు వాక్యాన్ని మనం చదివినప్పుడు, దాన్ని విన్నప్పుడు ఆత్మ మనతో మాట్లాడి దానికి అర్థం, భావాన్ని తెలియచేస్తాడు. The Lord speaks through the servants of God, the teachers of the word of God. ప్రభువు దేవుని సేవకుల ద్వారా, ఉపదేశకుల ద్వారా మాట్లాడతాడు. Now, do we really hear those things as the Spirit is speaking to us? ఆత్మ చెప్పుచున్నట్లుగానే వారు చెప్పే ఆ బోధను మనం వింటున్నామా? We evaluate the preacher. మనము ఆ బోధకుణ్ణి మరి అతని తప్పొప్పులు ఎంచుతున్నాం. No preacher is perfect. ఏ బోధకుడు కూడా పరిపూర్ణుడు కాదు.
We blame the circumstances. పరిస్థితులను నిందిస్తున్నాం. We justify ourselves. మనకు మనమే సమర్థన చేసుకుంటున్నాం. We underestimate God's power. దేవుని శక్తిని తక్కువగా అంచనా వేస్తున్నాం. Beloved, let me tell you, God is not going to come and do a miracle as in the today. ఇంతకు ముందు చేసినట్లుగా దేవుడు మన మధ్య వచ్చి అద్భుతం చేయబోవటం లేదు. The Spirit speaks through the servants of God. The Spirit speaks through the word of God. Listen to that. Hear that. That is what the Lord. ఆత్మ దేవుని సేవకుల ద్వారా వాక్యం ద్వారా మాట్లాడుతుంటుండగా ఆయన మాట వినాలి. ఆయన చెప్పేది అర్థం చేసుకోవాలి. అదే మనం చేయాల్సింది. Hebrews chapter 3 verse 7 and 8 says, హెబ్రీ పత్రిక 3వ అధ్యాయం 7-8 వచనాలు చెప్తున్నాయి. therefore, as the Holy Spirit, today if you will hear his voice, do not as in the rebellion in the day of their wilderness. మరియు పరిశుద్ధాత్మ ఇట్లా చెప్పుచున్నాడు, నేడు మీరు ఆయన శబ్దమును విన్ని ఎడల అరణ్యములో శోధన దినమందు కోపము పుట్టించినప్పటి వలె మీ హృదయములను కఠినపరచుకొనుకుడి. Yes, do not harden your heart. The Lord wants to speak to you. మీ హృదయములు కఠినపరచుకోవద్దు. ప్రభు మీతో మాట్లాడాలనుకుంటున్నాడు. The Lord is speaking to the church at Ephesus. ఎఫెసు సంఘముతో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. The Lord spoke to the churches, the 7 churches in the book of Revelation. ప్రకటన గ్రంథంలోని 7 సంఘాలతో ప్రభు మాట్లాడాడు. And the Lord is speaking to your churches today. ఈ రోజు మీ సంఘాలతో ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు. Beloved, are you ready to listen to him? ప్రియులారా, ఆయన చెప్పేది వినటానికి మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారా? Let me conclude my studies here. ఈ ధ్యానాన్ని నేను ఇప్పుడు ఇక్కడితో ముగిస్తాను. Since yesterday we saw about 9 points from the message to the church at Ephesus. ఎఫెసీ సంఘానికి ఇవ్వబడిన సందేశం నుంచి నిన్నటి నుంచి 9 అంశాలు, 9 సంగతులు చూసాం. First, the Lord knows the works being carried out by the church. సంఘము చేసే క్రియలు, సంఘము చేసే పనులు ప్రభువుకు తెలిసి ఉన్నది అని చూసాం. Second, the Lord declares the specific charges against each church. తర్వాత ప్రభువు ఆ సంఘం మీద మోపే తప్పులను బహిరంగంగా తెలియచేస్తున్నాడు. Thirdly, importance of the first love in the church. మూడవదిగా ఆ మొదటి ప్రేమను గురించి ప్రభువు తెలియచేస్తున్నాడు. Fourthly, the works without love profits nothing to the church. నాలుగవదిగా ఆ మొదటి ప్రేమ లేకుండా క్రియలు సంఘానికి ప్రయోజనకరం కావు అని చెప్తున్నాడు. Fifthly, if God is against the church, it brings serious consequences on the church. ఐదవదిగా ప్రభువు కనుక సంఘానికి వ్యతిరేకంగా ఏదైనా తప్పు మోపదలుచుకున్నట్లయితే దాని పరిణామాలు తీవ్రంగా ఉంటాయని తెలియచేస్తున్నాడు. Number 6, church must remember from where it has fallen. ఆరవదిగా సంఘము ఏ స్థితిలో నుంచి పడిపోయిందో అది జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. Number 7, church must repent and then resume the first works. ఏడవదిగా సంఘము మారు మనసు పొంది పశ్చాత్తాపపడి ఆ మొదటి క్రియలను తిరిగి చేయాలి. Number 8, church must hate what the Lord hates and love what the Lord loves. ఎనిమిదవదిగా సంఘము ప్రభు ద్వేషించేదాన్ని ద్వేషించాలి, ఆయన ప్రేమించేదాన్ని ప్రేమించాలి. And finally, number 9, hear what the Spirit says to the churches. తొమ్మిదవదిగా సంఘములతో ఆత్మ మాట్లాడుచున్న దాన్ని వినాలి. Let me conclude this series of 2 days study here. దీనితో ఈ 2 దినాల ధ్యానాన్ని నేను ముగిస్తున్నాను. Repent and do the first works. మారు మనసు పొంది మొదటి క్రియలు తిరిగి చేయము. May the Lord's name be glorified.